На канале еще один ход, и мы продолжаем Expedition. Ром. Мы вернулись в Рим после нашего успешного завоевания Египта. И давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Так, это был заслуженный мной сон. Мои мышцы до сих пор болят, а раны не затянулись. Fortunately, there are a lot of mundane, everyday tasks for you to take care of today. We have some outstanding debts. There's the issue of inheritance. The kitchen needs to know what you wish to eat today. Oh, and the carpet you have ordered has arrived. Так, о каком погашенном долге идет речь? They require their due payment. Additionally, one of them has severely injured herself during the funeral. She is in need of medical attention. Так, ладно, заплатим и всем и позаботься о ее ранах, если получится. Так, Луку же оставил мне наследство, так ведь? Slight understatement. His library and his 2 summer villas belong to you now. But the rights need to be officially transferred before we can do anything with them. Так, хорошо, давай сегодня этим займемся. The sooner we complete these rituals, the better. Так, каков у меня выбор блюд? We should buy a few and keep them in stock. Flavius says the mussel harvest was pretty good too, if you fancy seafood. Last but not least, I can order a variety of fruits for you. Так, жареный кабанец звучит заманчиво. Так, но я не заказывал никаких ковров. Well, they have brought it to the study. We shall inspect the item. Perhaps it was intended for someone else. Звучит слишком подозрительно. Принеси мне нож и сам вооружись на всякий случай. That never crossed my mind. I apologize. I'll bring your arms at once. Так, окей. Давайте глянем, что у нас здесь. Ага, это пополнение. Окей, давайте пополним. Так, возьмем на всякий случай нож, а то кто его знает. Что там опять злоумышленники надумали? О, Клеопатра. Что она тут делает? А, это она, видимо, и была ковер. Так. Только явившийся без приглашения. Так, с радостью. I thought you would like the opportunity to establish a more solid relationship. Over some food, perhaps. But this room is a bit too crowded. Let us dismiss your servants. I do not like attention. One of the mourners arrived, Cineros. They still want their... Oh. Who is this lovely young woman? Так, матушка, позволь представить тебе Клеопатру. What now? Why didn't you tell me? I'm sorry, Your Majesty. I simply wasn't informed. Does she understand our language? Of course she does. The place is a mess. Cineros, we need to go to the marketplace immediately. Tell the cooks I'll be instructing them today. Our guest is a queen. The feast should be royal. I shall make a list of all the guests. Cato should be That is quite unnecessary. I would prefer to have a private conversation. You don't want to eat? That is out of the question. A full stomach is the prime ingredient of good company. Are you not hungry, Your Majesty? I would not turn down your hospitality, but I'd rather have a private meeting with your son. There are myriad things we have to discuss. Of political nature, of course. But of course. Forgive my foolishness. Whatever you wish, Your Highness. I don't know. What should we do? Так, Синерос, ты практик кулинарного искусства. Сможешь ли ты приготовить пир, достойный богини за столь краткий срок? No feast could be fit for a goddess, but I will strive for perfection. Stable master had 2 horses in need of new. Your mother is a bit tense. Are all Roman women like that? Так, разумеется, нет, только моя матушка. Видишь, чем мне приходится здесь заниматься? Well, at least she's not the messenger of gods and the keeper of the underworld. Некоторым следовало бы возблагодарить небо за благосклонность. You're better off. This is a nice place. I like your little garden. I do miss our sunsets, though.
Do you miss the desert? Так, в любых землях есть закаты, и каждый закат уникален. Why do you think that should be the case? If the sun races to the end of the world, does it wait to put on a different show in every land? Истинная красота заката заключается не в самом солнце, а в том, куда падают его лучи. Да, прям мудрая мысль. You are full of surprises. Shall we continue this conversation over dinner? I am famished. This was extraordinary. I am vaguely sad because it's all gone. Так, пища достойная богини. The wine is great too. Так, оно с наших собственных Perhaps виноградников. I shall load a ship with your barrels for the return trip. Shall we finish this flask together in a more private setting? I think I'd like to sample some Другие other римские деликатесы. Roman delicacies. Ну, я думал, ты никогда не As попросишь. did I. Так, хорошо, видимо, она смылась куда-то. Да, вот наш герой. Ага, закончить акт 2. Ну, знаю с прошлого... Простите, знаю с прошлого посещения Рима. У нас должны быть, по идее, дополнительные квесты. Давайте поговорим с Нилсом, может, он вообще в курсе. Oh, that boy will be the death of me. Our personal supply of Minerva's wisdom is We are being summoned to appear at the court. Так, какое правонарушение? Я ничего не совершал. Things can be, or perhaps you're being wrongfully accused. Only one Так, way. ну It хорошо, is я best это not to запомню. ignore. If you find yourself near the forum. Давайте поставим. Какое-то правонарушение нам уже впаяли. Мы только приехали в Рим. А они уже в суд нас вызывают. Ну ладно. Идемте. Так, еще тут вот стоит. Кто у нас здесь? Цицерон. See you're on your way out. Glad I caught you. Сенатор, чем I обязан wish I вашему could say I was визиту? just dropping by for a cordial visit. However, I was in fact asked to come here. Yulia Kalida has got herself into a great deal of trouble. Так, если Калиде нужна наша помощь, я радость ее укажу, что именно ей нужно. I told her I would represent her as a favor to you, if you are willing to owe me. For reasons that will become apparent, your friend is forced to maintain a low profile at the moment. Please meet Нет, us на there. рынке. Ну хорошо. Да, нужно, видимо, помочь Юлии. Как бы мы помогли Клеопатре, да? Теперь должны помочь Юлии. Так, улицы. Конечно, тот факт, что Клеопатра приехала, грубо говоря, в мешке в Рим. Ради чего? Ради того, чтобы отведать римских деликатесов, это, конечно, она серьезно относится к своим обязанностям. All citizens, be aware that the vassal Queen Cleopatra of Egypt... Away. Thank you for coming. Hopefully this matter will be resolved quickly. ...on the edicts. Temples will be shut and no weddings celebrated. Так, естественно, приторг, я серьезно отношусь к вопросам правосудия. This is about your servus, Secundus. It seems that last night he got quite drunk. In his intoxicated state, he got into a fight with another servus. Is he not? His actions fall under your purview and responsibility. Похоже, что ты уже вынес There's not вердикт. much to say. Furthermore, there are criminal charges. This kind of violence is not to be tolerated. The sentence for the fucking total, this means you will have to pay 200 Так, разумеется, оспариваю. Что за On what глупость? basis are you contesting the ruling? Так, я бы знал, что заставило Стеку напасть на второго Well, it раба. is a relevant question, actually. Witnesses claim there was a heated exchange and some Ага, то есть distasteful кто-то оскорблял claims нашу семью, и он about дал the сдачи? profession of- No matter what the reason is, there is loss of labor. Так, на это могло косвенным следствием их действий. Раб обязан защищать своего господина. Perhaps. Some damage. There's nothing to be gained by resisting legal institutions. Так, я лишь защищаюсь. Если твое утверждение недостаточно убедительно, то, возможно, оно неверно. Well spoken. You clearly have a good understanding. Enough talking. You've made a good case, and your arguments are solid.
can't ignore the damage your service has caused, but you will receive a reduced sentence. This time. Неплохо. Окей. Так, вместе с Неросом вернитесь на виллу и проследите за правонарушением секунда. Окей. Давайте пойдем к Юлии. Да, что у нас тут где-то далеко? Так, у нас есть торговец какой-то, хирург. Хирург, наверное, не нужен. Давайте к Юлии. I am well trained and highly experienced. My cousin was at Alexandria, you know. Ну, что еще один торговец. Ну, давайте зайдем. How did they manage to take the city? The ships arrived just in the nick of time. Apparently the legions were nearly routed. О, дочь Секст. Это, кстати, наш кузнец. Ох, этим магазином раньше владел мой друг. Его звали Секст. Позвать его? Да, я командовал его войском. Legate, it's good to see you out of your uniform again. How is civilian life treating you this time? Так, неплохо, наверное. Хотел спросить, вернулся ли ты к ремеслу. Indeed I have. My family must eat. Так, давай я вложусь в твое дело. Что ты можешь для меня изготовить? For you, it would have to be something prestigious. Tell me, have you heard of a parazonium? Кинжал великий военачальник, встречающий ауру храбрости. The very same. You have managed just fine through 2 campaigns without it, but if nothing else, I'd say you've earned the right to wield such a blade. What say you? Так, ну давайте закажем. Да, почему нет? 600 динариев. To tell you the truth, I have one almost finished. It was ordered for the Даже уже сразу мне его дадут. the Отлично. wrong girl and was stripped of his military commission, and the order was cancelled. If you'll wait for an hour, I will personalize it for you and finish the work. Ah, good, you're back. The parazonium is finished. I engraved your initials on the hilt and got it nice and sharp for you. A well-tempered and carburized blade, if I do say so myself. Так, Секс, ты отлично работаешь. Мне бы хотелось купить твою лавку. Thank you, but it's not for sale. If you ever go to war again, I'll be with you. But here in Rome, it was good to see you Логично, да, again, вольный человек, вольная If лавка. that'll be all, I must get back to work. Отлично. Давайте глянем на кинжал, что у нас здесь. Ну, кстати, неплохой кинжал, 6-10, да. Давайте возьмем его, почему нет? Это, кстати, он еще 2-го уровня, то есть мы сможем его прокачать при желании. Так, давайте к Юлии. Так, что у нас таверна? Нет никого, нет никого. There he is, the man. I need your help. They will kill me. I Так, need someone to defend me помедленнее, at the что court. It's случилось? a long story. What do you want to know? Так, я знаю, что ты уже давно в бегах. В чем твое Feels like a преступление? lifetime ago. Before I joined the Legion, I killed my husband. Так, убила мужа, ты Not была by замужем? choice. But I was pretty, I guess. And that represented a political opportunity for my father. He never liked the fact that I was interested in men's things. Ну, He thought marriage would, in his words, tame Так. me. жизнь у тебя одна, живи It's как not that хочешь. easy. No matter how far I try to run, my past keeps catching up with me. Julius Calidus is a warrior of renown in the Legion, and he has slain countless men. He's a hero. Julia Calida has slain only one man. She is как умер an твой муж? extremely controlling man. I couldn't leave the villa except in his company. Everything about how I dressed, who was allowed to visit me, all was decided by him. I couldn't live that way. We fought about it all the Так, time. ага, то есть он упал с лестницы. То есть One of those она fights не took физически place его atop прям the убила. grand staircase. Значит, на самом деле был Very. просто I wish I несчастный could tell you случай. he died for a better reason. That he was a criminal, or that it was some grand conspiracy, or even just that he was hitting me. But his cruelty was of a much more insidious sort. And to the Так, people of Rome, Думаю, his я was a знаю все, что perfectly нужно. Вопрос в acceptable том, way. как я There могу will be a помочь. hearing tomorrow where they will try me for the murder of my late husband. Так, конечно, мы поможем. I may be Можем sentenced. помочь, да, Arthur's сторон? side. It's a difficult situation.
Was he a particularly cruel man? Not by Roman standards. I would certainly not use that line in front of the public. Please answer my question. He was a bit full of himself, but actually he didn't really do anything bad to me. He didn't even whip you a little bit? You think he could have? Indeed not. A pity. Так, This ты makes собираешься defense. I didn't say отказаться? that. Так, welcome все что the угодно в обмен на challenge. свободу Калиды, I да? admire Это your правда. loyalty. In a few years' time, I plan to run for consul. You will have to contribute a great deal to my campaign to pay me back for this. Thank you. It would be impossible to repay you, but this means a lot to me. I feel like I'm multiple people in one. Yulia Kalida the warrior, and Yulia Kalida the murderer. I don't really know which one I am, but I can't be both. We will see what happens. Walete, don't be late tomorrow. Так, Калида должна отправиться в Сенат. Ну хорошо, значит отправимся. То дело должен быть выход, нет? А, вот. Давайте сразу и отправимся в Сенат тогда. Чего же ждать? Все-таки мы должны помочь, да, своей избраннице. Ну, вернее, я так понимаю, явно не пойдет Цицерон. Both parties to this case have selected me as your Iudex Privatus. Show some respect, or go find someone else to preside. Is that clear? Let us continue then. To the accused, I pose this question. Why did you kill your husband? Be very careful, Kalida. I am here to argue on your behalf. But Так, your answers это был will несчастный ultimately случай, я не хотел determine его your fate. убивать. Nevertheless, that was the outcome. Intentions do matter. Many healers, in trying to cure a sickness, end up killing the patient. Does that mean the healer is a murderer? What's your point, Senator? Was she trying to heal her husband? Your client isn't known as a healer. Certainly not. She's one of the most capable warriors of Legio Victrix. We know she is capable of killing a man like her late husband. However, her capabilities alone do not constitute evidence. Intentions. Very well. Let us assume that death was accidental. Was she loyal to her husband? Я не хотел выходить за него замуж, это правда. Must we endure constant heckling by the accused's mother? It almost feels like you want your daughter convicted, Domina. Was it you who called on the court? It was not. I did. I am the pater familias. Ну, как бы, да, пожалуй, ее семья в Легионе, она стала воином. Да. Не думаю, что она хочет оставаться со своей семьей. I do not understand exactly how you ended up in the Legion. Are they drafting women now? He's questioning your character. Так, ну, я переоделась в мужчину. Another dishonest action. You strike me as a dishonest person by nature. I'm growing tired of this proceeding, and frankly, I've more or less made up my mind. Would the parties please repeat their demands? We want her executed or exiled for her crimes against our family. And we want her exonerated and free to walk the streets of Rome. We beseech the honored Iudex to keep in mind that my client is a valued member of one of our best legions. Very well. Since the incident in question happened years ago, evidence is in short supply. Thus, I must decide based on my own observations. Despite her generally deceptive personality and her unwomanly profession, I have concluded with reasonable certainty that Yulia Kalida is not guilty. I have found myself unable to decide without a shadow of a doubt. And doubt should benefit the accused. You are free, Domina. Congratulations. I believe my work here is done. You know I had no choice, sister. Так, It was my duty. ну, да, теперь она свободна. But despite it all, Так, I ты am никому glad you're ничем не free. обязан, не забывай I об will этом. try to remember that. Wale, sister. Окей. У нас тут ничего не можем утащить.
И сюда. Нет, видимо, ничего не можем. Ну, вот так вот. Ну, ладно, так понимаю, что возвращаемся. Нужно разобраться с тем рабом и, наверное, все-таки заканчивать акт. Не вижу я здесь каких-то еще квестов дополнительных. Мне кажется, в прошлый раз это было как-то больше времени заняло в Риме. Но, может быть, еще все впереди. Может быть, как бы я слишком тороплюсь. Так, Клавдиан, так, а где? А вот Синерос. Давайте зайдем сюда. taken care of the payment. There's just one more matter we need to address. Secundus himself. Так, ну похоже, он умеет драться. Возможно, он сумеет быть нам полезным в другом качестве. I will see to it that he's trained properly. Так, ну окей. Хорошо, нам большего и не надо, как говорится. Идемте побеседуем. The Queen of Egypt in my living room. Так, это был интересный день, если не сказать более. Я слишком долго отсутствовал дома из-за компании, пора приниматься за работу. Domine. Акт 3. Галлия. Еще несколько лет прошли без происшествий. Ну, это хорошо. Another round on me. Так, ну почему бы нет? Следующий кубок за мой счет. Be careful though. That wine is sneakier than Calendar. Looks sweet, but hits you when you least expect. Whose wine did you say this was? A Carthaginian called Margo wrote it down in his book of recipes. Fantastic stuff. Never knew dry raisins could be this exciting. Так, говорят, что Лукула с нами нет. Ему понравилось это вино. It is his kind of place, all right. And this is his kind of wine. To Dominus Lucullus. Лукула. Так, какие у тебя планы? Останешься вечным холостяком? Найдешь где повоевать? And why not? You know me well, it seems. There will always be another war to join. One thing is for certain, though. I will not don my armor again until Vitellius Lurco is no longer consul. Поверить не могу, что он смог избраться. In hindsight, we should have seen it coming. He wasn't exactly hiding his intent. Так, ты немного не в форме. Well, it has been some time since the last war. Drink and leisure had another kind of weight on your shoulders. Or your belly. What was that? Something serious seems to be happening outside. We'd better take a look. Let me grab my sword. Свой меч. Ну пошлите, у нас-то вроде кинжал это есть, как бы, да? Не должна быть проблема. Кстати, уровень есть. У ребят здесь. Давайте прокачаем. Почему нет? Так, защита от эффектов состояния. Так, лучшая защита, безупречная защита. Удар головой. Снижает количество очков перемещения до нуля, указывает эффект ослабления. А потом вниз вашей атаки входящий метод будет также указывать эффект ослаблен. Вот это неплохо. Или сбить с ног. Кстати, займет атаку, да? Так, ну ладно, давайте сначала разберемся там, а там уже прокачаемся. Gauls are attacking Rome, but that's suicidal. Галлы напали на Рим. Так. Цезар, Ебестик, Лидус, Синерос. Так, Цезар, Ебестик, Лидус, встретимся на вилле. Живее. Ну, хоть он, я кинжал нормальный взял с собой. Ну, как взял? Всех выковал. Уже неплохо. Так, что у нас тут? Жизнь у них прям порядочная, я вам скажу. 20 жизней. Что у нас тут? 13-23. Но если с крита зайти... Давайте подходим с крита.
Так, 5-9, 2-3. Ну, давайте так, я не вижу. Давайте уклонение, наверное, сначала. Потом заточка. 4-7, там одна броня. Принять эффект кровотечения. Ну, кстати, кровотечение это хорошо, я бы взял. Так, 17 урона там. Мирный житель. Мирный житель. 4-5. Разрушение доспеха дает. Что еще можем сделать? Здесь 24 жизни, кстати, тоже не очень хорошо. Бочка с водой. Так, ну смысла нет, я вот думаю подходить. Исцеление вернуть к жизни, проклятие. Можем проклятие пробовать наложить. Он вокруг себя. Окей. Давайте проклятие. Ох, там по двоим он всадил. Походу мне нужно было сразу к выходу бежать. Их тут реально много. Так, да, выхода тут только один. Так, нас тут даже подокружили на самом-то деле. Так, 10 жизней. Да, сдвинуться мы отсюда не можем. Так, 4-5, оборона на себя. В целом можем тут даже полечиться. Ну давайте так. Боевой дух, кстати, у них низкий, но не могу его еще уменьшить. Здесь уклонение. Можем типа выйти из боя. Но, к сожалению, он его забирает, скорее всего. Ну, нет, если я выйду из боя и полечу его. Давайте попробуем. Так, и что у тебя есть? Тоже повязка, да? Или и метательные ножи? Так, давайте сюда. Так, ну выбора больше нет, да. Не надо было связываться с ними в бой, надо было двигаться, наверное, в эту сторону, но что поделаешь.
Так, 18 здоровья. Какие еще у нас варианты? Почему вот эти вот ребята тут стоят? Могли бы выйти помочь? Мирный житель. Так, ну что у нас тут? Дробящая 4-5, защитный удар. Ну, выбор небольшой на самом-то деле. 15 урона. 6-11. Все еще недостаточно. 2-3. Ну, не знаю, придется стоять. А какой еще здесь выбор? Здесь я получу удар. Ну, значит получу. Нужно двигаться вперед. Ой, да, как так? Ну, видимо, да, тут нужно было бежать. Так, не понял. 18 минут, 26. Что из этого у нас? Наверное, это последнее сохранение. Да, это как раз начало этого боя. Нам не нужно связываться, нам сразу нужно бежать здесь, однозначно. Да, можем забрать, попробовать вот этого вот дуэлянта. Отлично. Ну да, смысл только двигаться. Так что у нас бочка с водой. Да, бочка с водой. Ой, кстати, он мог добить ее, ну ладно. Ну да, они там что, мирных жителей бьют. Прям реально варвары. Добивают мирных жителей. К сожалению, тут не добегаем. Как и тут. Давайте логистику. Что теперь? Теперь добегаем. Отлично. $13-23. Давайте крит, чтобы гарантированно. О, вот это плохо. Можно кинуть огонь, но какой смысл?
Уже сам... Мы сами себе дорогу перекроем. Хорошо, давайте конец хода. Чего они там сидят? Ого, там урона прилетело. Так, что у нас тут еще? Я окружен, что ли? Отмечен меткой. Вот что они все лупят по мне. Тут 7 здоровья. Тут 20. Четыре, 7, 5, 9. Ну, логичней, значит, со скрытой атаки заходить. Да, ты издеваешься. Хорошо. Так, исцеление. Давайте сюда повязочку. Здесь мне концентрации не хватает, чтобы что-то путнее сделать. Давайте встанем сюда, чтобы была у нас возможность ударить пешку. Да что такое? Серьезно? Вот так? Странно. Окей, давайте еще раз. Может, я что-то упускаю? Может быть, я могу одеться в броню и взять нормальное оружие? Давайте проверим. Нет, инвентарь я открыть не могу. Инвентарь открыть не могу. Возможно, я должен был одеться до этого, но снова же не факт. Хорошо, давайте сюда. Мне кажется, это однозначно верное движение. Четыре, 5, 4, 5, 4, 5. Ой, ну это плохо было. Ну окей, уклонение. $13 урона. Просто жесть. Так, тут 2 жизни у нее. Так, ну нет смысла здесь, на самом-то деле, мне кажется. Давайте лучше
3 максимум перемещения. И просто валим отсюда. Так, ну давайте сюда встанем, да, чтобы они, если они решат пойти прям ко мне. Да, конечно, там не просто. Аннигиляция происходит. Да, я, получается, не могу разорвать дистанцию. Тут даже 20 жизней. Все равно 20 жизней это много. Это реально много. Так, 4-7. Ну, тут 3 брони. Ну, снова же, выбор-то небольшой. Я не могу больше ничего сделать, кроме как ударить его. Давайте поджигать. Ох, он... Я же в уклонении был. Почему? Почему загорелось? Ну, кстати, сейчас удара не будет. Одна жизнь. Блин, кто-то погиб все равно. Так. Это становится все интереснее и интереснее. То есть, возможно, мы должны бежать по второй лестнице, но... Ну, получается так, да. Можно попробовать по второй лестнице бежать. И вкинуть туда греческий огонь, когда они ломанутся на того единственного, кто стоит на первой лестнице. Отлично. Можем даже вот так сделать. Здесь к боевому духу. Давайте здесь сразу логистику прожмем.
Так, ну что у нас тут? Тут мы технически даже можем добежать вот так вот. Кстати, а где мечник? Тут же должен быть... Она, походу, убежала сюда. Это, кстати, наш шанс. Возможно, имеет смысл действительно сейчас подойти поближе. Ну, давайте попробуем. Да, это получается, мы подходим сюда. Гарантированно получаем убийство. Да, подходим сюда. Тут 11 атаки нужно. Это много. 14-24, это, кстати, неплохо. Давайте так. Хорошо. Уклонение. Урон 0. Окей. Сейчас можем 20% урона добавить. Он не, это не стандарт он ставит, это просто как способность. Окей. Почему он попал? Я же уклонение там включил. Так, окей, 2 жизни. Ну, тут все логично, мы подходим, забираем его. Вот так вот, вот тут 8. 8 это много на самом-то деле. Так, давай сюда, мы пробуем его сейчас окружить. Вот так вот. Так, что у нас здесь? Троечка, хорошо. Тут 9-15, но это самый сильный, да? Тут есть еще кровотечение, правда. А 9-15 звучит получше. Главное, чтобы он сейчас не откинулся. Надо было, наверное, сначала его полечить. Так, 10 жизней. Но 10 жизней мы должны добить. Однозначно должны добить. 5-11. $0-1. Но выбора нет. Его нужно добивать. 2, здесь 3, но мне не хватит. Отлично. Это прям хорошо было. Так, благодаря этому, что мы можем сделать? Взять повязочку. Теперь тут взять. Просто друг друга перевяжут. Mostly fine. Get back into the fight.
Так, ну тут получается у нас все открыто, нужно только бежать. Добегаем ли мы? А вот он не добегает. Ну, в целом, мы справляемся. При таком раскладе это неплохо. Which one? They will burn the entire city down. We should flee to Ostia. I heard they killed everyone in Ostia. It's too late. Так, ну это нам повезло. Реально, вот тот факт, что был крит в самом начале, реально изменило вообще весь поход. Так, ну давайте уходим. Так. Ну, давайте продолжать. Так, могу ли я одеть сейчас броню? Нет, не могу. Все еще не могу одеть броню. Это грустно. There you are. I got Calada and Bestia. We cut a sway through the barbarians. None shall stand in our way. This service is alive. Domine. Так, ты цел, где моя мама? Everyone's dead. I couldn't save them. The barbarians were looking for you. Что, зачем я мог понадобиться каким-то галам? Less and less like an unfortunate coincidence. It seems like these Gauls were deliberately targeting you. Так, She где мама? tried to hide in the study. I'm sorry. They were everywhere. We have failed you. They will pay for this. Так, быть начеку, нужно найти Sounds маму. like there are people in the study. No time to waste. Так, нам нужно оружие нормальное выдать на самом-то деле. Так, где щиты? Видимо, это считается... Так, ну ладно. Да, ничего, главное, не могу подобрать. Вот тут что лежит. Глади 2. Так, ладно, что у тебя тут? Глади 2. Тоже везде Глади 2 этот странный. Так, синий роз. Нужен нормальный меч тебе. На тебе копье. Так, ты берешь Глади 2. Давайте прокачаем навыки, раз такая песня пошла. Так, тут у нас насмешка, адреналиновая зависимость, бег быка, мститель. Ну, давайте лучше сюда пойдем. Оппортунист. А здесь мы начали, да, качать. Есть уловка, есть вдохновение. Угу. Снижает боевой дух, да? Давайте уловку. Давайте пособираем здесь, что у них тут есть. Лопата, краста. Так, что у нас еще? У кого тут нет оружия? Без оружия крайне тяжело, конечно, вообще сражаться. Вот у тебя нет ничего. Бери копье.
что? Убил нашу мать, ну все, теперь понятно. Чем будет третий акт, будем мстить им. Так, ну их тут немного, с ними мы должны справиться. Так, тут пешка. Да, пешку подходим, забираем. Так, общая 17 жизней. Тоже подходим. А, для кинжа требуется кинжал. Ну ладно. 8-9. Давайте крит. Это что такая атака с мечом. А, бегите к врагу по прямой. Ну что ты будешь делать? Удар с плеча 13-16. Так, 3-7 колющие. 8-12, 8-12. А вот усиленный выстрел-то с критом, который, да? Да, будет критическим. Давайте увеличим наши шансы. А, это не увеличивает. Ну ладно. Так, остается Синерус. Ой, это я погорячился. Уклонение произошло. Так, 10 урона, да? Опять крит. Make way, I said. Так, я могу чем-то помочь? That's the best thing you can do now. It sounds like they're retreating indeed. Come on, let the man do his job. We'll regroup and talk about our next course of action later. The Senate is bound to call a meeting to discuss this attack. We should clean up and get ready. I'll secure the villa. Вот это, конечно, поворотик был. Галлы прямо в Риме. Давайте тут соберем. Может пригодится еще. Так, давайте прокачаем уровень. Так, навыки, что у нас здесь? Скольжение. Шанс игнорировать весь урон и эффект состояния каждой атаки против персонажа. А, это при уклонении. Ну, уклонение, так сказать, хорошо. Давайте берем. Так, наша лучница. Мощный пинок. Стрелка будет использовать 2 стрелы, отметить цель, снайпер. Ну да, давайте эту выберем. Так, Диньяра. Адреналиновая зависимость, защита, крепость. Ветеран можно оттолкнуть силой.
Сбить с ног. Не оттолкнуть, сбить с ног. Давайте, наверное, здесь крепость прокачаем. Крепость прям это хорошо. Так, и главного героя есть. Дуэль. Ну, от дуэли я, да, не знаю, стоит ли мне вообще ее прокачивать. Вот гонка хорошо. Я бы, наверное, взял бы одинокий волк и взял бы гонку. Так, отлично. Что у нас тут? Отправляйте в Сенат на собрание по вопросу нападения на Рим. Ну, я подозреваю, что вот после Сената нас, да, отправят покорять Рим. Поэтому, наверное, на этом мы и закончим эту серию. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь и еще увидимся.